Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, guys. Ahlan wa sahlan. Welcome to this live stream or podcast for all of you guys who tune in regularly. Welcome back. And with me is my co-host, Maulana Hamza. Ahlan wa sahlan, Hamza. How's things, bro? Alhamdulillah. Well, You are just, how about mashallah, yourself, Sheikh? just so calm every time. Like you're the calmest out of both of us. Me, I'm like No, the hyper, so like just random things I just say. I like your energy, Sheikh. Yeah, you're like, I don't know, mate. I don't know, bro. I I'm can't only this. transfer. It's only because I only lack energy because I know what's coming, and I'm already bracing myself for like the pass I'm going to make in Arabic. So Yeah, so it's like that kind of like, like yeah, when you're gonna have a extreme workout, and yeah. your mind's trying to say to yourself, shall I go in today or not? Shall I do it? Should I just... Yeah. So anyway, guys, if you guys can see us and you guys can hear us, let us know in the comments. And if any of you guys want to participate, then there's an email as well that you can join. If you tell us early, then maybe we can put you on today. But otherwise, if we have too many guests turning up, then we won't be able to, unfortunately, have any more guests and joining a bit later. But we can have you possibly next week, inshallah. So, okay, so all right. So I just need to put something there. So, how's the week been, Hamza? It's been fine. We didn't get as much snow as, or if at all, in Leicester Yeah, but you compared to guys other are places. down southeast, aren't you? From us, so we didn't get any. Yeah, you didn't get any either. I heard it snowed quite a lot up north. Yeah, I've been seeing some videos people have been sending around. Yeah. I You feel know, like I kind of missed out. Northerners, why? What's this way? It's only snow. You know what I'm saying? It's like only snow, bro. Snow's fine, but then when it turns to ice. Yeah. Anyway, let's start. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أهلا وسهلا مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة معي الأخ حمزة. كنت قريبا أقول حمزة رضي الله عنه، لكن حمزة الأخ حمزة معي، وإن شاء الله رضي الله عنه أيضا. هلا تدعو لي نعم يا شيخ. نعم رضي الله عنك وعن جميع المسلمين. آمين وإياكم. نعم. فهذا يعني اسمك يعني فيه بعض الناس عندهم أسماء يعني بسبب كثرة تكرار على اللسان. نعم. يعني عادة الإنسان يعني قد يعني كما يقولون بالإنجليزية يعني ذهنه يعني يقول شيء ولسانه يقول شيء آخر. نعم. فهذا عادة يعني يحدث. طيب، فاليوم نحن إن شاء الله سيكون معنا ضيوفنا الكرام، ونحن إن شاء الله سنسألهم أسئلة، نطرح عليهم أسئلة، وأيضا كذلك ممكن يعني نحاول أن نخوض في يعني بحر العربي. نعم صحيح، نقول بحر العربي. بحر نعم. ممكن. بحر العربية. نعم، بحر اللغة العربية. ونحن يعني كما تعرفون نحن عجم، ونحن يعني نخطئ كثير جدا، وأنا أيضا يعني أجد نفسي عندما أتحدث مع الناطقين بالعربية أجد نفسي يعني يضيق نفسي لأني أحيانا يعني يصعب علي يعني بعض التعبيرات الدقيقة، فلا أستطيع أن يعني أتحدث كما أستطيع التحدث باللغة الإنجليزية مثلا. لكن هذا يعني شيء كما نقول بالإنجليزية يعني كيف تقول يعني لا ألم لا زيادة. نعم، لا ألم لا زيادة. نعم. لا ألم ولا لا نعم. أدري كيف نقول هذا. نعم، سنسأل ضيوفنا الكرام. نعم، سنسأل إن شاء الله هؤلاء الكرام إن شاء الله. وكذلك يعني كنت هذا الأسبوع حمزة كنت أشاهد بعض مقطعات
حول اللهجات العربية أيضا. ووجدت كثير، يعني ما كنت أعرف، لكن هناك كثير من فيديوهات التي توضح يعني الفروق بين اللهجات. و يعني هذا الشيء، يعني عندما الإنسان يعني قد ممكن لعلك قد وجدت هذا أيضا حمزة. يعني عندما كنت تدرس كنت يعني ما كنت تعرف مسألة، يعني أول ما اطلعت على مسألة، عثرت على مسألة جديدة، وما كنت تعرف أن هذا شيء يعني يوجد يعني في الشريعة أو في العالم مثلا. نعم. ثم بحثت فيه وبحثت ووجدت هناك يعني ما كتبه العلماء حول هذا الموضوع، يعني كتب أو ممكن مقالات كثيرة جدا. نعم. نعم. ف نعم. أنا وجدت هذا. يعني بالنسبة هذا كنت أظن ممكن لم يكن كثير من الناس يعرفون نعم. هذا نعم. الفروق اللغوية واللهجات، لكن ما شاء الله هناك كثير من الناس يعتنون بمثل هذا. نعم. كيف؟ أذكر قبل سنوات قليلة كنت في كيف يقال ايربورت، مكان الطائرة. مطار. مطار. كنت نعم. في مطار في أبو ظبي. كان كنت هناك واقفا في عندما سافرت إلى مكة للعمرة. وهناك في المطار كانت هناك مكتبة للواقفين. وهناك كتب كثيرة، ومنها ما اطلعت عليه، وهو كتاب خاص بهذه اللهجات. مم. فهناك كتب كثيرة كما سبحان الله. فهكذا وجدته كما نعم نعم، يعني ذكرته. هكذا أيضا أظن يعني الأمر نعم. هكذا. يعني ممكن هناك يعني بحوث كثيرة. وفي أيضا في تويتر يعني يعني فيه، لا أدري ماذا يسمى، أكاونت، حساب للتويتر. حساب. نعم. 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 حساب. نعم، في حساب للتويتر وجدت فيه أن هناك يعني ممكن يوميا أو مرة في الأسبوع يعني يبحثون عن كلمات عند العرب، يعني يختلف استخدام هذه الكلمة، أو ممكن يتفقون على استخدام بعض الكلمات يعني عند العرب. لكن هناك يعني كلمات غريبة جدا، يعني ممكن لا تجد هذه الكلمات في القواميس والمعاجم مم. التي عندنا. حتى في آه، القواميس القديمة. أنا ممكن لا أدري، لكن يعني كلمات مثلا، يعني كما بالإنجليزية أيضا فيه بعض نعم. الكلمات نعم. يستخدم في مثلا، في كلمات كثيرة يستخدم في برادفورد، لكن الله أعلم يعني ما معنى هذه الكلمات. نعم. ولو تصفحت يعني جميع كتب نعم. نعم. الإنجليزية ممكن ما تجد يعني نعم. استخدام هذه الكلمات. فهكذا يعني. وكذلك الشيء يعني قد عرفنا أن قرأت هذا في أظن أبو العلاء المعري، ممكن هو قال أن يعني مما وصلنا من العرب القدماء يعني قليل جدا بالنسبة مما فقد. آه. يعني فقد بلغنا قليل جدا. وهو يقول أيضا أن يعني 12 كم يقول 12 مليون، هذه الأعداد، 12 مليون. نعم، 12 مليون يعني كلمات يعني التي وصلنا. نعم. فهناك كلمات كثيرة غير هذا العدد يعني ما وصلنا، لكن هذا شيء عجيب. طيب، جاءنا الضيفة. أهلا وسهلا، مرحبا بك. السلام عليكم الأخت أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. أهلا كيف وسهلا، مساء حالكم؟ الخير. مساء الخير. نعم. مساء الخير. نعم نعم، هل مساء هناك الخير. كلمة أخرى؟ هل هناك تعبير آخر يعني يعني أظن الآن بالنسبة لنا صباح الخير. الساعة الآن عندنا 12:10 سبحان الله سبحان والربع. الله نعم. سبحان الله فلنا الآن سبحان الله. صباح الخير. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا بك، كيف حالكم؟ يعني حقيقة نحن نتشرف بحضورك. سمعنا الأسبوع الماضي يعني كان هناك يعني
يعني الوفاة. نعم، في نعم نعم قولك. نعم، وفاة خالي، نعم توفاه الله، نعم. يعني رحمه الله. آمين. ويعني نسأل الله تعالى أن يدخله أعلى الجنة. آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. وللمشاهدين المشاهدون، هناك أيضا الأخت أسماء، هي أيضا تعلم الناس اللغة العربية، فالذين يعني يريدون أن يتعلموا القراءة أو التحدث باللغة العربية، يعني سأعلق هنا يعني إيميل أخت، وهناك أيضا الإيميل موجودة في ماذا يقال له description، صندوق الوصف. صندوق الوصف. أيوة، نعم. صندوق الوصف. يعني يوجد هذا الإيميل، فهذا للذين يريدون يعني مزيد من المعرفة، إن شاء الله يستطيعون التواصل مع الأخت. طيب، يعني هناك الأخت أخت أسماء، يعني كان عندي يعني شعر، وهذا الشعر أنا قد يعني كنت يعني شوي يعني كنت يعني لم أفهم بعض الكلمات، وسمعت هناك يعني هذا الشعر للمصريين. نعم. نعم. فسأريد أن أجعله على الشاشة دقيقة حتى أجد، حتى تشرحين لنا هذا الشعر. يعني هو وجدته على بالعامية المصرية. فيه عامية، فيه فصحى، وحتى فيه إنجليزية أيضا. ما شاء يعني الله. قد خلطوا فيه يعني كلمات. زي كوكتيل. نعم. طيب، قد سألت الأخت نورة وهي ما لم تكن تعرف، فهي قالت ممكن هذا فيه يعني بعض كلمات يعني المصرية ممكن. طيب أنا في المرة السابقة أنت سألت سؤالا عن ليلى في في نعم. اللغة العربية، وقلت أن هذا يعني يجعلك في حيرة. الليلة، الليلة أو تعريف الليلة في اللغة العربية. نعم 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 نعم. 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 نعم، فقط أردت يعني أن أوضح هذا الأمر. فالليلة في عرف العرب وفي الشريعة أيضا هي تتبع اليوم الذي بعدها وليس اليوم الذي قبلها. سبحان الله. يعني اليوم مثلا غدا سيكون 17 من يناير، فالليلة هذه الليلة هي ليلة 17 من يناير. طيب فالآن يعني ما هو يعني عندنا يعني الليل. نعم. هذه ليلة فنقول 17، نعم آسف، السادس عشر ليس السابع. السادس عشر، نعم آسف، نعم. وليلة السبت، نقول ليلة السبت. ليلة السبت. هذا الأمر له يعني دلائل شرعية في مواسم العبادات، مثلا في رؤية هلال رمضان. في رؤية هلال نعم. رمضان فنحن نرى في الليلة السابقة لأول يوم في رمضان، ثم نحن نبدأ صلاة التراويح في هذه الليلة التي نرى فيها الهلال. يعني إذا كان غدا سيكون أول يوم في رمضان، فنحن نصلي هذه الليلة صلاة التراويح. صحيح؟ طيب. نعم نعم. هذه واحدة. أيضا في ليالي القدر أو في الليالي اللي هي الليالي الوترية، فمثلا إذا كان غدا 27، فنحن نصلي هذه الليلة ليلة 27. نعم نعم نعم. آه، والآن عندكم في مصر الآن يعني نعم رسميا، يعني هل الحكومة أيضا تتبع هذا المنهج أيضا؟ نعم نعم. هذا هو الشائع، هذا هو الشائع في كل الدول العربية، لأن تعرف أنت العرب والإسلام هو يعني يتبع التقويم القمري، وليس كما في الدول الغربية تتبع التقويم الشمسي أو نعم. يكون الأمر بالنسبة للشمس وليس للقمر. ما حدث هناك أي مشكلة إذا كان وعد بعضهم بعضا ويقول في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا، فلأن هذه الشهور قمرية، ممكن أن يختلف شهر من في أيامه من 29 و30 يوما. نعم نعم. يعني أظن حمزة يريد يسأل مثلا إذا كان مثلا أحد قال له أني سألتقي بك في تاريخ فلان. نعم.
ويعني يعتقد أن هذا التاريخ حسب يعني تقويم الشمسي يكون على يوم كذا، لكنه هل عندكم يعني تتابعون اليوم يوم التقويم الشمسي عندما يعني لا نتبع التقويم الشمسي. يعني هي الشائع عندنا الليلة هي ليلة 16. يعني هذا نحن نسير بالتقويم الميلادي ليس بالتقويم الهجري، أو هو التقويم الميلادي هو الشائع عندنا في مصر، لكن هذا ما نسير عليه. الليلة هي ليلة غدا، هذه الليلة هي تتبع اليوم القادم أو اليوم التالي وليس اليوم السابق. ففي بداية كل شهر يعلم الناس في البداية خاصة إذا كان الشهر يختلف لا يختلف، إذا كان الشهر يحول إلى الشهر التالي نعم. إنما يعلمها الناس يعني يبدأ شهر هذا. نعم. نعم. لكن يعني هذا هو الأمر ناحية الناحية الشرعية أكثر يعني. نعم. طيب الآن نرجع إلى هذا الشعر الذي نعم. حيرنا. تفضل. نعم. تفضل. هل ترين الشعر على الشاشة؟ نعم. شكوت إلى صقيع سوء طقسي فأرشدني إلى حضن اللحاف. طيب شكوت هذا على وزن شكوت إلى وكيع سوء حفظي الذي قالها الإمام الشافعي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصٍ. نعم. هي على نفس الوزن. نعم. طيب شكوت أنا هذه من يعني كلمة شكوى. الشيء الذي يعني ممكن أوضح الذي أنا فهمته. طيب تفضل. فالذي أنا فهمته يعني يقول شكوت إلى سقي. أنا سقي أنا يعني ما كنت أفهم يعني هل سقي معناه يعني خطيب ساقع، يعني هل المراد من هذا السقي يعني شخص اسمه يعني ملقب بالسقي؟ لا. فالمراد من السقي شدة البرد. شدة البرد. نعم. وسوء الطقس. طيب سوء الطقس يعني طقس يعني الهواء والجو. نعم. فأرشدني إلى حضن. هذا الكلمة حضن. نعم. الحضن. نعم. إلى حضني. نعم. إلى حضن اللحاف أو إلى حضن اللحاف. يعني إمساك يعني يمسك نعم. تقولون في اللغة الإنجليزية to hug. نعم. يحضن. نعم. فلحاف يعني ما المراد من لحاف؟ لحاف مثل البطانية. نعم. لكنه يصنع في مصر من القطن، ويعني طبقة من القطن وتلف بقماش. نعم. يعني هو الآن لا يوجد كثيرا. كان شائعا قبل ذلك بكثرة. ما زال يوجد في بعض البيوت لكن ليس كثيرا. طيب فالمراد من حضن اللحاف يعني أن يعني يلف حول نفسه. نعم. يلف اللحاف حول نفسه. نعم. وأخبرني بأن الجو كولد. يعني طيب أنا فهمت هذا. ممكن حمزة فهمت كلمة كولد. أشرح لك بعدين. هذه الكلمة معروفة يا شيخ. لا عفوا لا أشرح لك. أخرج من بيتك تعرف القول. فهيا يعني تعال وابتلع صحن صحن يعني طبق. نعم. الصحن والطبق. نعم. الخشاف. نعم. يعني هذا طعام، نوع من الطعام. نعم. الخشاف هو نوع من الطعام يصنع من بعض الفاكهة المجففة. تعرف المشمش يوجد نوع آخر يسمى أراسيا. هذا يصنع والتمر. يعني يصنع من التمر والتين والتمر والمشمش. كل هذه الفاكهة مجففة. وأيضا نعم يصنع وهو ينقع، وهو مشهور بشهر رمضان. ليس من يعني هذا نصنعه في شهر رمضان الخشاف. ويكون باردا. جاف.
لا ليس جافا، هو يصنع من فاكهة مجففة، يوضع فاكهة مجففة مع تمر، ينقع في صحن هكذا، مع الماء وسكر، ثم يعني يؤكل بالملعقة. مثل قد يعني يضاف له. يعني سيريال، يعني مثل سيريال ناس عندها ياكلون صباحا في الفطور سيريال. نعم، في شهر رمضان، نعم. لكن آه يعني تكون قطع، يعني قطع من الفاكهة، ليس ناعما، تكون قطع من الفاكهة المجففة، وتوضع في لبن أو في ماء مع تمر. نعم، يعني يعني شيء يعني حلو. نعم، شيء حلو، نعم. ويعطي طيب. طاقة ما شاء الله. وهذا شيء يعني لا يعني يؤكل في الشتاء أم يؤكل يعني في أثناء السنة خلال السنة؟ هو يؤكل في رمضان، في شهر رمضان، يعني خاص بشهر طيب. رمضان. نعم، يعني هذا ولكن يعني للقوة، نعم. نعم، نعم، يؤكل في طيب. شهر رمضان. آه. لكن هذا هذا يكون للتخلص من العطش، يعني في الجو الحار، ليس خاصا بالجو البارد. نعم، نعم، نعم. نعم، عندنا في بريطانيا نحن عندنا يعني ما نسمي، لا أدري ماذا يسمى، سيريال باز، يعني انرجي باز. يعني هناك مثل الشوكولات، يعني في الآن نوع شوكولات لكن مصنوع من مثل ما وصفتي. نعم، نعم، من هذه يعني مكسرات، وهذه الفاكهة المكسرات. المجففة، نعم. نعم، وهذا يعني للقوة الذي يعني يفعل رياضة كثير، يعني نعم، هو حتى يرجع يعطي إليه. طاقة نعم، يعطي طاقة نعم. خشاف. طيب، فهمت هذا الكلمة. حمزة، فهمت هذا يا خشاف؟ نعم نعم. طيب. ثم وقال احذر فدور البرد آتي. يعني دور البرد يعني دور البرد يعني نوبة البرد. نعم، نوبة البرد، نعم. نحن لكن نقول يعني إذا أصاب الإنسان يقول أنا عندي، أو يقول عندي دور برد، هو نوبة، نعم. عندي دور برد. نعم، عنده دور برد عندما يكون دور برد. الإنسان مريض بالبرد نعم، والإنفلونزا، نعم. يقول أنا عندي دور برد. يعني هذا يعني مرض يعني يصاب به الإنسان ويعني يسخن جسمه يكون ساخن. ساخن، أو إذا كان لديه سعال أو رشح في آه. الأنف، هذا يعني. وطبعا فهذا يقول عندي دور برد شديد أو دور برد عادي، هكذا. فدور برد هو اسم لا، هي كلمة دور. هو دور. فاء هذه ليست تبع، نعم نعم نعم. لا تتبع الكلمة، هو دور برد. دور برد اسم خاص لمرض. نعم، هذه المرض الذي يصيب آه. الإنسان في الشتاء. نعم نعم فهمت. cold إنجليزيا يا نعم، نسميه cold. هكذا في الإنجليزية. نعم، نسميه cold. طيب، فهمت هذا. إذا دست البلاط وأنت حافي، يعني دست يعني وضعت قدمك. وطئت أو وضعت القدم، وطئت. نعم. نعم، طيب، البلاط يعني هذا الحجر نعم، نعم، القوي. نعم، الرخام أو الحجر الذي يوضع على الأرض كي يعطي شكلا على الأرض. جماليا. مم. نعم، نعم، نعم. يعني فيه بعض الناس يعني يضعونه على يعني في المطبخ مثلا في يستخدمونه. كل البيت، لا ليس يعني هذا البلاط في كل البيت، ليس فقط في مم. المطبخ. هذا الذي يوضع في الأرضية، في الأرض، يعني يوضع في الأرض. آه نعم، طيب. يعني طيب، يعني يعني هو بالإنجليزية. يوضع في الأرض مثل حجر مم. ناعم الملمس، حجارة ملمسها ناعمة أو ملمسها ناعم، توضع نعم، في الأرض هكذا. يسمى بلاط. نعم. بلاط، نعم، بلاط. وماذا يسمى الأحجار، يعني مثلا الأهرام التي عندكم، يعني الأحجار التي يعني استخدم في بناء آم، الأهرام، يعني هذه الأحجار هل لها اسم خاص؟ لا، هي تسمى أحجار، لكن أعتقد هي نوعها يقولون تقريبا من أحجار من الجرانيت. جرانيت. تايلز. نعم، جرانيت. جرانيت، نعم. طيب، وأنت حافي، أنت يعني ليس عندك نعل. نعم، لا يلبس نعل، نعم. طيب، عفوا، أمسح هذا. طيب. فقلت بأن دور البرد عندي، يعني قد أصبت بدور البرد. نعم، نعم. ففاجأني
يعني فاجأني معناه أنه قد قال شيء يعني فجأة. نعم، أتاه فجأة. نعم، أتاه فجأة، دور البرد فأتاه فجأة. وقال يا وادي يا فافي، يعني كنت يا أظن يا وادي يعني يا المكان بين الجبلين، يا وادي. أنا لا أرى هذه الكلمة، ممكن هل تستطيع أن لا ترين هذه الكلمة يعني تحرك إلى أعلى قليلا؟ لا أظن، لا يعني ممكن هل يوضح أم لا؟ ممكن هنا ترين. نعم، يا واد. لا ليس واد هذا عندما يعني ننادي على شاب، ليس رجلا كبيرا، أو يعني قد يعني ينادي بها بعض الشباب، يا واد. يعني هذا مخفف من ولد أو شيء هكذا. نعم، تخفيف نعم. ولد. نعم، يا واد. نعم. ويا فافي. فافي فافي. فافي هذا الإنسان الذي لا يتحمل، يعني يكون ناعما، أو الإنسان الذي لا يتحمل البرد أو لا يتحمل الشدة، نقول هذا طيب. يعني هذا فافي. إذا كان مثلا مستواه المادي مثلا عال، وأبواه يدللانه، ف نعم. نعم، فلا يكون شديدا أو قويا، يقولون عليه فافي. فافي. نعم. هذه الكلمة يعني هل ليس. يستخدم كثيرا في مصر؟ نعم جدا. يقول هذا رجل فافي. نعم. لا يقول الرجل فافي، لكن يقولون يعني ولد فافي أو بنت فافي، هكذا. طيب. وإنما يعني يعني هو لا يصد، يعني كيف أقول رجل وكيف أقول فافي، يعني لا يجتمعان. نعم. يعني كلمة رجل تعني من القوة، وهكذا. فيقول يعني ولد فافي. نعم. ولد فافي. طيب. فهمت الآن يعني. لا، لكن يعني تكون هنا بتفخيم الفاء. فافي، يقولون فافي. فافي. هي الفاء ليست كلمة مفخمة، جميلة لكن جدا. يعني نعم. عندنا مثل هذه الكلمة، لو انتشر مثل هذه الكلمة عندنا، ممكن أحد يسمي بنته هكذا فافي. فافي. نعم. يعني أنه ممكن هذه كلمة جميلة عند العرب. يعني نحن عند العجم عندما نسمع كلمة، يعني كثير من الناس الذين لا يعرفون العربية يسمعون كلمة يظنون هذا الكلمة لازم يكون له معنى، يعني لازم يكون له معنى جميل جدا. نعم. فيسمون أولاد بهذا الاسم. حتى عندنا أنا وجدت بنت، يعني كان قلت لها ما اسمك؟ يعني كان عمرها تقريبا 9، فقالت اسمي فبيها. أنا قلت فبها. فبيها. فبيها كيف والدك كيف سماك فبيها؟ قال هكذا فبيها. هذا أين في سبحان القرآن؟ الله. نعم. نعم. قلت أين في القرآن فبيها؟ ممكن يعني حذفوا يعني من بين كلمات، يعني أخذوا يعني صوت من القرآن وقالوا نعم. فبها. نعم. فأنا قلت يعني هذا ليس يعني اسم، يعني ولكن هم هكذا يسمونه. وحتى أنا كان عندي صديق من فرنسا، وهو أصله من المغرب. نعم. من المغرب، يعني أعلى يعني المغرب يسكن. فأنا قلت له يعني ما اسمك؟ قال لي اسمي في سورة الحج الآية رقم 32. أنا قلت كيف يعني أنا لست حافظ، كيف أعرف؟ قال انظر في المصحف. فتحت المصحف فأنا سألته هل اسمك بدنة؟ قال لا. هذا يعني كل كلمة كنت أقول، حتى وصلت إلى فيها خير، يعني خير. والده نعم. سماه فيها خير. الاسم مركب فيها خير. نعم مركب يعني كله. أنا قلت حتى فيها يعني إشارة إلى يعني البدن. نعم البدن فيها خير. ولكن يعني حاول قال عندنا هكذا، يعني نحن يعني أسماؤنا هكذا، يعني مركب من كلمات يعني عربية، لكن يعني لا نركز على معناها الأصلي. ف سبحان الله. أنا سمعت شيئا، لكن لا أعرف إذا كان في باكستان أم في أي دولة، لكن ما سمعت أنهم يفتحون المصحف، وعلى يعني إذا كان لديهم مولود يفتحون المصحف، وعلى أول كلمة تقع أعينهم نعم. هم يطلقون هذه الكلمة على المولود. نعم هكذا أنا هناك سمعته. هناك ولد يسمى الذين. يعني بالذال أو بالذال الذين ولا
لكن أظن نعم. هذا يعني يكون فيه ظلم يعني، سبحان الله. نعم، هذا مشكلة يعني عندنا، يعني الناس يعني عندهم يعني يجهلون اللغة العربية ومعاني الكلمات، وحتى يكون يعني بعيدين من فهم الدين الصحيح. آه. فيعني يأتون بكلمات والأسماء، وحتى واحد يعني مرة أنا كنت أتذكر مرة أمي قالت لي يعني صديقتي تريد أن تتكلم معك. أنا قلت طيب، فأعطتني الهاتف، فأنا قلت نعم، السلام عليكم عمتي، كيف الحال؟ يعني قال طيب. قال أريد أسألك سؤال. أنا قلت نعم، هل هذا الاسم يعني جيد صحيح للبنت؟ أنا قلت ما الاسم؟ قال آم، آه، ما هي الكلمة؟ آه، من تشاء، من تشاء. أنا قلت هذه من جملة. تشاء؟ هذه جملة. كيف من تشاء؟ يعني أنا كنت أظن ممكن من سورة آل عمران، تعز نعم. من تشاء وتذل من تشاء. فأنا قلت انظر، يعني معنى هذا الجملة يعني من معناه الذي، تشاء يعني أنك تخاطب الله وتقول يعني من تشاء يعني الذي أنت تشاء. مم. فأنا قلت هذا ليس اسم صحيح. فهي قالت فماذا أفعل؟ أنا قلت لا تسمينا بنتك بهذا الاسم، ليس جيد. يعني عندما تكبر وتقول يعني أمي سمتني هذا الاسم، يعني كيف؟ فهي قالت طيب. ثم بعد أسبوع أمي قالت لي أنها رغم ما قلت لها يعني هي سمت بنتها من تشاء. قلت طيب. سبحان الله فالآن ممكن يعني. عندما تكبر البنت، عندما تكبر ممكن هي تصبح من تشاء. يعني سبحان الله يعني، أنت ذكرتني، سبحان الله كانت هناك واحدة كانت سبحان الله تساعد يعني جدتي قبل ذلك، كان اسمها ما شاء الله. سبحان الله. نعم. نعم، لكن كانوا يقولون يعني يطلقون عليها ما شاء الله، يعني يقولون ما شاء الله، لكن هي بالاسم ما آه شاء الله. نعم. وأيضا يعني من الموقف كان لدينا جارة قالت إن سبحان الله أن أمها اسمها صلي على النبي. سبحان فهي الله. نعم. فهي ذهبت تقريبا ذهبت إلى المحكمة في ذات مرة، والقاضي يسألها ما اسمك؟ هي تقول له صلي على النبي، يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعم، ما اسمك؟ يعني وظل يقلل ما اسمك يا حتى سبحان قالت الله. له اسمي آه صلي على النبي. سبحان الله. كان عندنا أنا أتذكر يعني كنت عندما أدرس الآن يعني بدأ يعني حكايات بدأ يعني تصب في ذهني. فكان هناك ولد في صفنا يعني كان اسمه حضرة علي. حضرة علي. لكن فأول ما سمعت هذا أنا قلت حضرة علي يعني كيف يعني؟ فأظن يعني والده سمع يعني عندما الناس يقولون حضرة علي، يعني عندنا في بلاد الهند، باكستان، هند، بنغلاديش، يعني عندما يسمون الصحابة، يعني يقولون مثلا يلقبونهم بحضرة سيدنا، كما يقول سيدنا، يقول حضرة أبو بكر، حضرة. لا، هذه كلمة سمعت المصريون أيضا نعم، يعني. نحن الآن نقولها لأي إنسان، يعني إذا أردت أن تتكلم مع إنسان بأدب عال تقول حضرتك، لا تقول أنت، يعني تقول حضرتك، آه خاصة إذا كان إنسان له منصب فتقول حضرتك أو سيادتك أو سيادتك. سعادتك. سعادتك يعني سعادتكم، هكذا سعادتكم، آه سيادتكم، حضرتكم. هذه الكلمات شائعة عندنا، لكن الشائعة جدا جدا مع يعني كل الناس هي حضرتك أو حضرتك. حضرتك. يعني هل يطلق يعني اللقب أيضا نساء أيضا؟ لأي أحد، نعم، حضرتك أو حضرتك، نعم. لو لا تقول يعني حضرتك. لا لا، لا، بالعامية نقول حضرتك أو حضرتك. وهذا الكاف ليس للخطاب، يعني ليس للمخاطب. لا، للمخاطب هي حضرتك للرجل، آه حضرتك للأنثى. حضرتك، هي. حضرتك. نعم. جميل جميل. طيب معنا ضيف من الأردن. أهلا وسهلا. الضيف الفلسطيني مصعب، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. تسمع الصوت مصعب؟ ممكن الصوت لا ما يصل. نعم.
يعني كان عندي يعني يعني فكرة هذا الأسبوع، يعني بالنسبة ممكن سمعتم عن هذا المشكلة التي أثارها واتساب. نعم، أنهم يعني يجبرون الناس على هذا يعني أنهم سيكون عندهم يعني قانون جديد، ممكن نقول قانون جديد. نعم. أنهم يعني أنهم كيف تقول، أنا هذه الكلمات مشكلة لي. يعني ما كيف تقول privacy خصوصية. يعني معلومات خصوصية عن نعم. الحساب س ماذا تقول تشارك أو نعم يحدث مشاركة مع الفيسبوك. مع نعم، سمعت عنه. نعم. سمعت، لكن ليس بتوسع يعني. نعم سمعت، لكن مررت نعم، عليها مرور الكرام. نعم. فهذا يعني الكلمات يعني يعني المعلومات الشخصية. نعم، نعم. معلومات شخصية عن أحد يسمى هذا يعني privacy. نعم. خصوصية. نعم. خصوصية عفوا. شخصية يعني personal. personality. نعم. private personal. نعم. أنا عفوا الأخ. السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مصعب الفلسطيني الحبيبي، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم جميعا. يا مرحبا. يا مرحبا. أنا في الحقيقة كنت أعاني من بعض المشاكل في الاتصال، لكن كنت يعني أستمع للحديث الشيق الذي يجري، وما شاء الله الأخت أسماء موسوعة، فلديها الكثير من المعلومات ما شاء الله. بارك الله فيك. هذا صحيح الحمد لله ما شاء الله. والله أنا أقل مما تظن يعني. العفو ما شاء الله عليك، ربنا يفتح عليك إن شاء الله. وما شاء الله أسئلة الإخوة، يعني الأخ حمزة، وأيضا أسئلة ذكية وتنم على جوع وعطش لتعلم اللغة العربية، يريدون أن يفهموا دقائق الأمور، وهذا الجميل في تعلم اللغات. والعربية مثل ما قلت هي العربية بحر، ويقال بحر العربية أو بحر العربي، أحيانا يقال ذلك العربي، لأننا نقول لدينا نتكلم العربي، نقول مادة العربي مثلا في المدرسة. نعم، لكن في العادة نقول بحر العربية. بحر العربية. تفضل. نعم، سؤال عندي بالنسبة هذا الكلمة البحر. يعني أنا وجدت يعني كلمة البحر أحيانا الناس يستخدمون كلمة البحر، أحيانا يستخدمون كلمة يعني يقولون قاموس البحر. نعم. هل هناك يعني الفرق بين البحر العادي وقاموس البحر؟ هو إذا سمحت لي الأخت أسماء، هو المقاربة هي على عمق البحر، فهنا بحر يقال مثلا فلان بحر، فمعنى ذلك أن لديه الكثير من المعلومات العميقة والمعلومات الدقيقة عن أمر ما. ويقال أيضا فلان بحر فهو كريم جدا، فيقال بحر الجود، أي بحر الكرم، كريم جدا. والبحر كما تعرف تطلق أحيانا على المساحات المائية، وقد يقال عن النهر بحر أيضا، وعن البحيرة الصغيرة قد يقال عنها بحر. نعم. لكن هذه استخدامات قديمة، لكن في اللغة الدارجة الآن نقول النهر ونقول بحيرة ونقول بحر ومحيط. نعم. محيط الأوشن. نعم. نعم. فهل يعني كلمة محيط هل كانت هذا مستخدمة من قبل قديم أم يعني يعني معربة من الإنجليزية؟ أوشن. لا كلمة المحيط هي موجودة. لا موجودة. أنا أتوقع أنها موجودة، لكن تجنبها الناس، لأن كلمة محيط هي صفة، أحاط بالشيء أي ألم به، وكأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، محيط بكل شيء أي ملم بكل شيء. يوجد أيضا القاموس المحيط، هذا في الحديث. صحيح. القاموس المحيط يسمى القاموس المحيط. نعم. بنفس الفكرة، أحاط بالشيء أي ألم به من كل الجوانب ومن كل الزوايا. فسموا يعني الآن عندما يستخدمون كلمة المحيط للبحر الكبيرة، البحر الكبير. نعم. صحيح. هذه الكلمة هل هو الكلمة التي كانوا يستخدمونها من قبل للبحر أم مستحدثة استعمالها؟
والله ليست لدي معلومة دقيقة أنا، لكن أتصور أن الكلمة كانت بحر، يقال يعني لما يسافر فيه الناس البحر. وكانت البحار في يعني في تلك الفترة البحار بسيطة ومعروفة أتوقع. كانوا يقال بحر الصين مثلا، وكان يقال البحر المتوسط أو البحر إيجا والبحر الأسود والبحر الأحمر. نعم، أظن كلمة المحيط هذه مستحدثة. نعم، الآن يفرقون بين البحر والمحيط، أظنها مستحدثة، ليست مستحدثة كاستخدام، لكن الكلمة عربية أصيلة، لكنها صحيح، أظنها مستحدثة كاستخدام بتعلقها بمسمى الكبير للبحر. صحيح. نعم. شكرا. طيب، السؤال الذي كنا قبل حضور، كان عندنا سؤال بالنسبة هذا يعني الشيء الجديد الذي أحدثه واتساب بالنسبة المعلومات الخصوصية. نعم، يعني تعبير صحيح، يعني معلومات خصوصية. نعم، privacy. صحيح. نعم. فهذه يعني عندكم، يعني عند العرب، هل العرب الشعب يعني يهتمون بالمحافظة على المعلومات الخصوصية، أم يعني لا يبالون عن هذا؟ يعني سؤال للأخت أيضا وللأخ مصعب أيضا. نعم، تفضل يا أخت أسماء. طيب. بما أن مصر أكبر بكثير من الأردن فالشريحة أكبر. أظن لا، نحن لا نحافظ على الخصوصية، خاصة أن يعني أظن يعني أن كثير من الناس لا يكتبون المعلومات على الفيسبوك، لا يكتبون المعلومات الحقيقية. يعني أنا مثلا قد لا أكتب اسمي الحقيقي، قد لا أكتب مثلا تاريخ مولدي الحقيقي، إنما قد أكتب هذه معلومات غير حقيقية عن نفسي، معلومات أخرى. يعني هذا ربما بسبب الخوف. أيضا في مصر أيضا تجد الإنسان لديه حساب وحسابان وثلاثة حسابات على الفيسبوك، فأظن هذا الأمر يعني لا يعنينا كثيرا، يعني أو ليست لدينا مشكلة في هذا الأمر. حتى أنني ما وجدت مثلا على الفيسبوك، ما وجدت ضجة كبيرة. يعني أنا ما وجدت، ربما أنا لم أتصفح كثيرا، لكن أنا ما وجدت ضجة كبيرة على هذا الأمر بالنسبة للفيسبوك والواتساب. نعم. والأخ يعني أنا أتصور أن يعني بشكل عام الأمر مقلق على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام أتصور، لكن الناس معتقدون ومؤمنون أنهم مستلبون بشكل أو بآخر. يعني كل المعلومات هي متاحة يعني، وهم يعرفون ذلك. ويعني بشكل عام يعرفون عن قوانين الخصوصية عند التسجيل في أي برنامج أو أي تطبيق، لكن عموما لا أحد يقرأها في الغالب. يعني نسبة قليلة جدا من الناس من يقرأوها، ويكونوا يعني حتى تكون مكتوبة بلغة قضائية ولغة قانونية ذكية يعني، وليست بسيطة. فيعني الناس في الغالب يعرفون أن يعني لا شيء يسمى، ليس هنالك ما يدعى خصوصية على حياة الإنترنت في حياة الإنترنت، لكن يعني تظل الناس قلقة يعني بشأن هذا الأمر. لأن بشكل عام ربما إذا جئت للمجتمع يخاف الناس من بعضهم البعض. يعني ربما تجد صور شخصية، ربما تجد يعني ممارسات سيئة بين الشبان والفتيات، فربما يظل القلق هذا موجود. يعني ربما من انتشار صور، ربما أو يعني على المستوى الفردي حتى لكل واحد ربما حياة شخصية لا يرغب أن يتدخل ولا يعرف عنها أحد، فهنا تحدث القلق يعني. سبحان الله. يعني حتى عندنا في الغرب، يعني الناس لا يخافون من هذا كثيرا. يعني نعم، في ناس يعني عندهم يعني يحذرون أن يفضحوا، يعني مثل هذا، أن يفضحوا. يفضحوا. نعم. لكن يعني الشيء يعني أكبر من هذا الذي يخافون منه، وهو أن هذه الشركات الكبيرة يعني لا يبالون بما تكتب، يعني لا يبالون بهذا، لكنهم يريدون أن يعرفوا المعلومات التي يعني تساعدهم على بيع هذه المعلومات للشركات الصيدلية والشركات المطاعم
ويعني الحكومات. مثلا يعني عمي هو يعمل في ماذا يسمى ستوك بروكر، يعني الذي يعني يبيع الأسهم. نعم نعم. يعني البورصة. البورصة سمعنا البورصة. البورصة. نعم، فهو يعني الناس يأتون عنده وهو يعني ينصحهم بماذا يعني يشتري. لكن فهو هذا بالنسبة لنا هذا موجود منذ كثير، يعني حتى دائما يعني دائما على الفيسبوك يتندرون أو يعني يضحكون من هذا الأمر، أن عندما أذكر أي شيء نعم دائما أفتح الفيسبوك أجده يكتب لي إعلانا عما ذكرت فقط إذا أتكلم مع أحد. هذا الأمر أظنه موجود منذ فترة. نعم. فالآن يعني هو قال لي يعني هؤلاء الآن يعني قد يعني تنحوا عن النفط، يعني بيع شراء النفط، أسهم النفط والذهب والفضة، والآن يعني شيئا فشيئا ينتقلون إلى هذه المعلومات الآن. يعني لا أدري ما اسمه ديتا معلومات. نعم نعم معلومات. نعم معلومات. فمثلا الشركة الصيدلية يعني ممكن بجوالك أو بالتطبيق الذي يوجد في جوالك يعني يستطيع أن يعرف يعني أين سافرت في خلال هذه السنة، ومع من لقيت، وما هو يعني احتمال أنك ستصاب بهذا المرض لأنك زرت هذه الأماكن، ويعني ماذا سيكون يعني كيف يعني يبيعونك مثل هذه يعني أدوية، وممكن مثل شركة يعني أطعمة يعرفون أنك ذهبت إلى الطبيب يعني عدة مرات، يعرفون أنك عندك يعني مشكلة مع الرئة أو مشكلة مع الدم أو كوليسترول. يعني ماذا يسمى كوليسترول؟ نحن نقول هي نفس الكلمة. نقول كوليسترول. نعم نعم. أو في المرض السكر. يعني فهم الآن يعني يريدون أن يعني ماذا يسمى يعني يأخذ مكان الطبيب. فأنت لا تحتاج أن تذهب إلى الطبيب، يعني يكون عندك تطبيق. يعني هذا الشيء الذي يريدون أن يحدثوا تطبيق، أو هذا التطبيق يخبرك عن صحتك قبل أن يعني تشتكي بشيء. نعم. يتنبأ بالمرض. نعم. فيعني الآن عندهم مثل هذه يمكن رأيت في الجوال يستطيع يخبرك يعني ماذا يسمى heart beat، نبض القلب. يعني يستطيع أن يخبرك نبض القلب. فإنما مثل هذه المعلومات يصل إلى هؤلاء يعرفون نعم عنده يعني قلبه لا يعمل صحيح، فمثلا ينصحونه بالذهاب إلى الطبيب مثلا، أو بشراء مثل هذه الأطعمة ويخففوا في مثل هذه الأطعمة. فهم يعني يخافون من هذا الآن، حتى لا يبقى عند أحد يعني اختيار بنفسه. يعني الناس دائما يعني كما أنت الأخت قالت أنها تجد على الفيسبوك، وأنا أيضا نفس الشيء. يعني كنت مثلا مرة كنت أتكلم مع أهلي بالنسبة إلى باربيكيو. يعني باربيكيو في هذه عندكم موجود باربيكيو، يعني الفحم، يعني تشعل فحم ثم تطبخ النار عليه. شواء. نعم شواء. شكرا. أنا كنت فقط أقول يعني الفحم انتهى، أحتاج أن أشتري فحم. ويعني عندما فتحت الفيسبوك وجدت يعني هناك فيه يعني ماذا يسمى اشتهار. نعم يعني إعلان يعني يقول لي هناك يعني في هذا الدكان فلاني محل فلاني يعني فيه تخفيف. نعم وكذا وكذا. أنا قلت هؤلاء كيف يسمعون كل ما نقول؟ يعني شيء غريب. لكن أنا سمعت معلومة أخرى، يعني أنا حتى إذا أنا أغلقت الهاتف تماما يكون هناك تصنت على الإنسان حتى بعد إغلاق الهاتف تماما. يعني ليس فقط الهاتف مفتوح، لا، إذا كان الهاتف مغلق تماما. سبحان الله. إذا كان الهاتف مغلقا تماما فهم يستطيعون أيضا التصنت على الإنسان. ولا أعرف هل هذه معلومة صحيحة أم لا. يعني سبحان الله، كيف يعني أن الإنسان يعني يريد أن يعني يدخل في دماغ الإنسان ويريد أن يسيطر عليه. لكن الحمد لله الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يسيطر على قلوب الناس، ويعني بين إصبعي الرحمن سبحانه وتعالى. الحمد لله. وهؤلاء يعني مهما يعني يبلغ قوتهم، هذه شركات لا تستطيع شيء. فيعني بالنسبة لهذا يعني حمزة، أنت
يعني ساكت بالنسبة لهذا. ممكن حمزة الآن يفتح فيسبوك ويشاهد. أود خصوصيتي. نعم نعم. فهذه الأمور. يعني هذه الكلمات يعني يعني ما هي الكلمات يعني للسؤال الأخت وللأخ أيضا الأخ مصعب، يعني نعم. يعني ما هي الكلمات يعني المهمة إذا كان أحد يريد أن يتعلم العربية بالنسبة التواصل، يعني ما هي الكلمات التي تنصح بها؟ يعني سؤال صعب في الحقيقة، لأننا نستخدم اللغة دون أن نفكر فيها ودون أن نفكر في كلماتها، والكلمات في اللاوعي لدينا، لكن أن تفرز الكلمات. أقول نعم. لك طيب، مثلا إذا أنا أرسلت إليك إيميل، يعني كيف الجواب عندما يأتي الجواب ماذا تقول؟ تقول يعني أجابني أو رد علي، أو كيف تقول يعني؟ يعني أقول استلمت الإيميل أو استلمت. نعم. إيميل is received. استلمت. نعم. استلمت. نعم. هل تقصد أنت استلمت من الشخص الآخر رد عليك أو نعم، أرسل هنالك لك؟ اختلاف. reply، يعني استلمت reply. كيف تقول reply؟ رد. نعم، رد. نعم. ولا يقول يجيب. في الغالب. في الفصحى. نعم. تفضلي يا أخت أسماء. لا تفضل. آسفة، تفضل. تفضلي، أنا يعني ما عندي جواب دقيق، تفضلي. نعم، هنا نقول رد، يعني رد عليه. هذه صحيح. الكلمة شائعة أكثر. يعني حتى في نعم. العامية عندكم. نعم. هي في العامية أكثر شائعة. نعم، رد. نعم. طيب لكن يعني الإجابة عامة تكون عن سؤال، يعني أنت سألتني الآن وأنا أجيبك. طيب يعني في واتساب يوجد هذه الذي تك. عرفت تك؟ يعني عندما يعني ترسل رسالة لأحد نعم. وهو يشاهده، يعني يكون هناك أزرق، يعني ماذا يسمى؟ نسميها الشحطة أو الشرطة أو لكن هي نأخذها بالإنجليزية في الغالب، لأن الإنجليزية أسهل، تك، فلفظا أسهل. فتقول يعني تو تيكس، تقول تكين أو لا، نقول علامة استلام الرسالة. نعم. علامة استلام الرسالة. طيب يعني جملة طويلة. إننا نقول يعني هل أنا رأيت يعني العلامتين الأزرقين. الزرقاوان. الزرقاء. زرقاوان، علامتين أزرقاوان. شكرا. في المثنى، لأن في العربية يوجد لدينا مثنى. زرقاوان. نعم. وفي نعم. البشتو تعرف معنى زرقة؟ لا. عندنا يعني لغتي بشتو معناه بسرعة. بسرعة. زرقة. أنا أسكن في مدينة الزرقاء أيضا. سبحان الله، في أردن. نعم. وهناك كان هناك الشيخ المشهور الشيخ أحمد زرقاء. الشيخ يعني كان أحمد حنفي، يعني كان فقيه كبير. كان ابنه أيضا مصطفى أحمد زرقاء، يعني كتب يعني كتاب مشهور في الفقه الحنفي. والله للأسف لا أعرفه. هو أنا يعني شخصيا لا أعرفه. متوفى الآن، لكن هو كان عنده يعني سمعت هذا الاسم الزرقاء فتذكرته. إلى رحمة الله. ويوجد أيضا زرقاء اليمامة، لا أعرف هل سمعتم عنها أم لا. زرقاء يمامة؟ لا، لم أسمع. أنا سمعت. طيب الأخ مصعب يعني يحدثكم لا. عنها. يعني هو اسم الحيوان؟ لا، امرأة كانت تسمى زرقاء. زرقاء. هذه يعني مثل هذا هذه الأسماء يعني مشهورة عندكم يعني لا، هي ليست موجودة الآن. هي أظنها كانت في الجاهلية، كانت تسمى زرقاء اليمامة. هي كان بصرها حادا، كان بصرها قويا جدا جدا جدا. فكان يضرب بالمثل عندما يوجد إنسان بصره قوي، كان يقول هو أبصر من زرقاء. نعم. سبحان الله. نعم. وهل هذا أيضا نفسه عندما يذكر في القرآن يكون ماذا في يوم القيامة؟ زرقة ونحشر يوم القيامة زرقة.
نفس الشيء يعني أعينهم تكون هكذا قوية شديدة؟ انتظر، لأن هنالك فرق بين زرفة أم زرقاء. لا لا نعم. آه، يعني لست حافظا لكن نعم 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 هي فأنت نعم هي من نفس نعم هي أيضا في سورة طه. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرقاء صحيح. نعم نعم أليس معناه دون البصر الزرقاء في هذه الآية؟ أنا لا سمعت لا لا كذا لا لا مفسرين لا كثير. لا لا أظن هو من شدة العطش يتغير لون العين من الأسود إلى الأزرق. فهم يعني يصف حالهم أنهم بسبب طول الانتظار نعم. أزرق، يعني تتحول عيونهم من اللون الأسود إلى اللون الأزرق. صدقتي، أنا أقرأ الآن في التفسير، بحثت الآن سريعا وهذا صحيح. يقال في ذلك ما يظهر في أعينهم من شدة العطش الذي يكون بهم عند الحشر لرأي العين من الزرق. وقيل أريد بذلك أنهم يحشرون عميا كالذي قال الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا. نعم صدقتي، جزاك الله خير. جزاك. فطيب فمثل هذا يعني يعني السؤال طرحته السؤال لأن عندما نحن درسنا هذه الآية فنحن كنا نفكر يعني نحن نسكن في الغرب وهناك كثير من الناس عندهم عيون يعني زرقاء. نعم. وإن يعني ليس عيب عندنا يعني زرق العين، يعني هذا ليس عيب عندنا. يعني سألت طرحت السؤال والأستاذ أجاب. يعني هناك مفسرين قالوا أن يعني ممكن معنى هذا يوم القيامة يعني كما أن الآن في الطب الذي يعني يعني متى يسمى يعمى أعمى. نعم. أصبح أعمى. نعم. ليس هناك فعل له عمية. عمية. الذي عمي يعني هناك ما يسمى كاتراكس، يعني هناك يعني ماذا يسمى لينز. نعم. عدسة. عندما يعني العدسة يتجمد. نعم. فيصبح يعني لونه يصبح أزرق. نعم نعم نعم. نعم هذا أظن العرب كانوا يتشائمون من لون العين الأزرق. أظن هذا العرب كانوا يتشائمون. نعم. نعم، لأن هذا كان غريب عندهم. نعم. بسبب هذا ربما لأن نعم ربما لأن هكذا كان غريبا فعلا، فكانوا يتشائمون من لون العين الأزرق. سبحان الله. يعني هذه التفاتة ثقافية عميقة في الحقيقة. فالعين الزرقاء مرتبطة بالاحتلال لدينا في الوطن العربي عموما، لأن العين الزرقاء هي تأتي من الغرب وهم المحتلون للبلاد العربية. وقيل في ذلك الكثير من الشعر وشعر الثوار والمقاومة، وكانوا يخفون لفظ الأجنبي أو المحتل تحت هذا المسمى ذوي العيون الزرق أو الزرقاء. وفي المفهوم الشعبي عند الناس يعني يقال يعني ارتبطت العين الزرقاء بالحسد بطريقة أو بأخرى. ومن ذلك كانوا يصنعون التمائم هي التي يعني التي يحاولون أن يستقوا بها على الحسد أو يستعينون بها، وهذا محرم في الإسلام. ومن يعني لحد الآن تجد بعض الناس يعلقون التمائم الزرقاء، عين زرقاء. نعم لا أدري صحيح أخت سبحان الله. نعم هذا منتشر جدا عندنا في مصر. نعم هذا يقولون خرزة زرقاء والعين الزرقاء والخرزة أيضا الزرقاء. هذا منتشر جدا عندنا. صحيح. يعني هذا ارتباط يعني العين يعني هناك صورة العين على الكف هكذا. نعم هذه مجسم للعين على كف أو هكذا. حتى أو ربما تكون كرة زجاجية أيضا، هذا شكل آخر يعني. نعم. خرزة. نعم هذه خرزة. نعم. وهناك أيضا يعني هناك يعني بالنسبة هذا ما يسمى هناك يعني التمائم، هذا كان يعني منتشر في الجاهلية. نعم صحيح. نعم. كانوا يعني هل هناك كان شيء خاص يستخدمونه في التميمة أم كان يعني يختلف؟ تقصد الآن أم المركبات في التميمة، هل كان شيء يعني خاص يستخدمونه أم هناك كان أشياء
يعني في الغالب حسب القبيلة. أنا ليس لدي معلومة دقيقة، لكن كانوا ربما يستخدمون من العظم. هي الفكرة ليست في المادة، الفكرة بالتحييد عن الإيمان والاستعانة بغير الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الخرزات الآن مصنوعة من الزجاج، في الغالب كانت مصنوعة من العظم أو من الحجارة في الماضي. نعم، يستخدمونها تعويذا. نعم. صحيح. نعم، تكون تعويذات وطلاسم. نعم. نعم طلاسم. نعم طلاسم. نعم طلاسم، عندنا نعم. يسمى هذا تاليزمان. يا نعم. طلسم. نعم. هناك صحيح. في واتساب، بالنسبة واتساب، هناك في واتساب رموز. واتساب طلسم. لا واتساب هذا نعم واتساب الذي في يدفع الجوال. الشر. في الجوال. يدفع عن في الناس الجوال. الشر. في الواتساب هناك رموز، ومنها رموز يعني ايموجيز، ايموتيكونز. هناك رمز لهذه العين الزرقاء. نعم. وايضا هناك يعني هذا ممكن سمعت عن هذا يعني الحركه السريه. نعم حركه سريه. صحيح. فري ميسونز. يا نعم بالعربيه نعم. يسمى فري ميسونز ايضا. نقول لها الماسونية. الماسونيه. شكرا. الماسونيه. وهؤلاء عندهم ايضا هذا الرمز خاص. يعني من جملة الرموز عندهم يعني الحرم يسمى هرم. نعم. نعم. وفوقه يعني يوجد عين واحدة. عين. وهذا مكتوب أيضا على الدولار في أمريكا. صحيح. يعني هذا عندهم يعني هذا الخاص يعني علامة. فطيب جميل هذا. طيب فبالنسبة إلى يعني الذي كنت يعني أقول هذا الواتساب والتواصل، فمثلا كيف تقول يعني يعني هذا يعني نتورك يعني عندك جوال، يعني هذا الجوال يعني من الشركة كذا، الشبكة. شبكة نتورك. نعم. الشبكة يعني هي مترجمة، لكن كلمة نت لوحدها معناها الشبكة، لكن انترنت يعني صارت الشبكة العنكبوتية، بالعربي يقال لها الشبكة العنكبوتية، لكن الاسم ليس دقيقا لأنه مترجم ترجمة. ماذا يقول إن الشعب؟ نت. نت. نعم. طيب. نعم كلمات أخرى يعني بالنسبة للتواصل يعني يعني طيب كيف تقول هذا يعني عندما تكتب شيء ويأتي ببعض الكلمات لك قبل أن تكتب، تستطيع تختار اوتو كوريكت. اقتراحات. اقتراح أو مقترح. يقال اقتراحات، يقال تصحيح ذاتي، تصحيح إلكتروني، تصحيح أوتوماتيكي أحيانا نقول له. تصحيح يعني تختلف هذه اللفظات عموما، تختلف، لكن هي ما قبل ما تقرره هي اقتراحات، هو يقترح عليك. طيب إذا أنت يعني تتحدث مع أحد ماذا تستخدم؟ ما الذي تقصده؟ يعني عندما تقول يعني بالنسبة لهذه هل تقول يعني اقتراحات أو تصحيح ذاتي؟ التصحيح الذاتي بعد أن تكتب، يعني عندما يعني ربما تصحيح ذاتي نفس يعني. ما رأيك أخت أسماء؟ أنا بالنسبة لي اقتراحات، يعني هذا الشائع بالنسبة لي، اقتراحات. الاقتراحات. نعم. الآن وأنت تكتب هو يسبقك فهو يقترح عليك، يسبقك فهو يقترح عليك، لكن إذا كتبت الكلمة خطأ فهو يقترح عليك الإجابة الصحيحة ربما، فهو تصحيح ذاتي. يعني أحيانا نعم. هو لا يقترح، هو أحيانا يجبرني، يعني أنا أحيانا أكتب شيء أجده كتب شيء صحيح. آخر. يعني هذا ما قصدته التصحيح الذاتي. نعم. ماذا يستخدم للصورة في واتساب والتواصل؟ في صورة الحساب. في مصر نقولون كفر، يعني الكفر كما تقول أنتم أعتقد هي كلمة كفر. يعني صورة الحساب. ماذا تقصد بصورة الحساب؟ display picture. نعم يعني صورة في الشاشة. الصورة التي تختار عندما يعني تجعل الناس لحسابك يعني النفسي.
الصورة الشخصية. شيء صورة صورة شخصية. صورة شخصية. لا أعرف وماذا هل يسمى هذا الإيموجي، يعني هذه رموز. الكرتونات الصغيرة؟ يعني في الغالب نطلق عليها نفس الاسم لأنها ثقافة جديدة، هي جاءت مع الإنترنت وثقافة جديدة ففرضت نفسها في الأردن يعني. إيموجي. وهي سهلة يعني أحيانا الترجمة العربية، الترجمة الحديثة لبعض المصطلحات الحديثة المستحدثة يعني تجعلنا بعيدين عن الفكرة، نأخذها بالإنجليزية كما هي، خصوصا لسرعة انتشار الإنجليزية واليوتيوب والبرامج والأدلة كلها بالإنجليزية، فنأخذها بالإنجليزي أسهل. نعم، يعني هي بالعربية يقولون وجوه تعبيرية أو وجه تعبيري، لكن هي ليست مستخدمة. يعني هذا نقول فقط إيموجي أو إيموشنز، هذا ما نقوله في العامية. نعم. نعم. طيب، وكيف تقول يعني يعني عندما تتحدث مع أحد بالفيديو، يعني ترى صورته وتتحدث معه، ماذا يسمى هذا؟ فيس تايم، يعني مثل هذا فيس تايم. نقول لها مكالمة فيديو ومكالمة صوتية. مكالمة فيديو، مكالمة صوتية. نعم. مكالمة صوتية الفويس يعني المكالمة الصوتية هي صوت بدون صورة، لكن الفيديو كول هي الفيديو. نعم. ماذا يقال إذا أراد رجل أن يدعو رجلا أخرى، أعني يعني إذا أراد call to call، يتصل به. الاتصال، نعم، وإذا أراد أن يغلق الاتصال في العامية أم في الفصحى؟ يغلق. نعم. يعني في العامية نحن نقول يقفل، لكن في الفصحى نعم يقفل، لكن في الفصحى يغلق. هذه في العامية المصرية. يقفل من يقفل، وهي قفل. القفل يسكر، يغلق القفل. قفل to lock. نعم. هي أصلها فصيح. نعم، هي القفل أو قفلة، لكن نحن نقول ننطق القاف مثل الهمزة فنقول يقفل. ومن الطريف أيضا يقال فلان قفلت معاه، معنى ذلك أنه يعني blocked. خلاص ما في ريسبونس. طيب، كان عندي يعني بعض الكلمات مصرية، يعني كنت أريد أن أسأل الأخت، هل ممكن يعني توضحي لنا، يعني حفظت هذه الكلمات. مثلا كلمة ما معنى صايع؟ صايع. هذا الإنسان مثل إنسان منحرف، يعني لا يسير بشكل مهذب، لا مثلا قد لا يعمل، إنسان لا يعمل، أو إنسان يصطنع المشاكل، هذا يسمى إنسان صايع. قد يكون ليس لديه عمل، أو فقط هو يجلس هكذا بدون عمل، وقد يصنع أو يصطنع المشكلات للناس، هو يسمى إنسان صايع. وهذه الكلمة يعني مصعب، تعرف معنى هذه الكلمة من قبل؟ نعم. وهذا عندكم أيضا؟ عندنا إياها، نعم، لكن ليس بالاستخدام المصري الدقيق. يعني في مصر لها استخدامات أكثر أتصور، من زيادة على ما قالت الأخت أسماء. من ذلك يقال مثلا والله الود ده صايع، معناها أنه ذكي ويعني شاطر، كما يقال ذكي في الحياة، ويعني يعرف الكثير من الأشياء. أليس كذلك أخت أسماء؟ نعم، هذه مستحدثة بعض الشيء، يعني هي الآن تقال لبعض الناس، لكن تختلف في السياق طبعا. يعني قد يقول مثلا إنسان يريد أن يحتال على إنسان، أو
صحيح. يأخذ منه شيئا فيقول لا أنا صايع، يعني لا يجوز معي هذا، لا تستطيع أن تفعل معي هذا، معنى أنا إنسان ذكي هكذا. نعم أحسنت إن شاء الله. نعم. كلمة صايع كما تفضلتي في الأردن نحن نقولها للشخص الذي يسير بلا هدف، يعني الذي يعني يترك نفسه لهواه كما يقال. نعم، وهي الأصل في استخدامها هنا أيضا، لكن لا أدري إن كانت لغة عربية فصحى، لكن كل ما أستطيع أتذكره بهذا الشأن هي كلمة صاع، وصاع هي كانت أداة للقياس، أداة لقياس الوزن، صاع، ومن ذلك في القرآن الكريم في سورة يوسف صاع الملك. نعم. سبحان الله. نعم، وصاع من تمر وصاع من بر. نعم. طيب كلمة أخرى عندي. تفضل ذلك شيق. خربشة. طيب هذه ما تفعلها القطة للإنسان إذا هي يعني جرحته بأنيابها، أو ليس بأنيابها، بأظافرها، لكنها تستخدم أيضا الآن إذا يوجد تعرف بعض الخيوط يكون عليها مثلا يوجد بها رقم ويوجد عليها طبقة حتى يغطى هذا الرقم، فيقولون يعني يخربش الكرت حتى يظهر الرقم، لكن هي في الأصل هي تستخدم مع ما تفعله القطة بأظافرها للإنسان. نعم. يعني هذا خاص بالقطة أم ممكن الناس يفعلونه أيضا؟ أيضا الإنسان يفعل. نعم، إذا فعل الإنسان، لكن هو في الأصل مع القطة، لكن إذا فعل الإنسان إنسان آخر، نعم نقول مثلا هذا الطفل مثلا خربشها هكذا. والناس عندكم يعني أكثر الناس يعني ما هو يعني الأكثر استخداما؟ هي تستخدم لهذا ولهذا، لكن هي في الأصل يعني في أصل الشيء هي تفعله القطة. طيب. نعم. أنا لدي إجابة بإضافة على ما قالت الأخت. تفضل. يعني هي الكلمة يخربش محورة من الكلمة الفعل يخرمش، هنالك ميم يخرمش، ونستخدمها استخدامات كثيرة حتى في الأردن هنا. يعني أنت تخربش أي يعني you scratch something. scratch يمكن أن يكون معناها يخربش أن تكتب بلا كلمات، يعني تخربش ترسم رسومات بلا معنى على ورقة مثلا. سكريبل يسمى. نعم. ومن ذلك أيضا يخربش على وجهه أو يخرمش على وجهه. طيب أي يعمل نتوءات. كنت أفعل هكذا يسمى أخربش. هذه يحك نفسي. لا هذا هو يقصد إذا فعل هكذا وترك أثرا. صحيح. نعم. إذا كنت أفعل نفسي مثلا عندي هناك. لا للنفس لا يحك. نعم. يحك، لكن يحك هي كلمة يعني ألطف. يخرمش هي كلمة عدوانية قليلا، فيها قليل من العدوانية. القوة. نعم. يخربش يعني، وحتى صوته أيضا يعني فيه. صحيح. فيه يعني شدة والقوة أيضا. طيب فإذا كان مثلا إذا كان أحد يعني يفعل هكذا يسمى يحكه لنفسه. يحكه. نعم. ورأسه أيضا. ورأسه. نعم. يحك رأسه. ونحن طيب في العامية لدينا كلمة أخرى. نعم. هرش، هذا يهرش، هذا بالعامية عندنا في مصر. للرأس. هرش الرأس. نعم، الرأس والجسد. نعم. هرش. وإذا كان مثلا السيارة يعني شيء يعني ماذا يسمى، يعني ضرب قليلا مع سيارة أخرى. احتك. نعم. حكه، احتك به. نعم. احتك سكراتش. يوجد يعني أنا. نعم تفضلي أختي. بيت من الشعر يقول ما حك جلدك مثل ظفرك. بعرف هل سمعت عن هذا البيت؟ يعني الإنسان لا يفعل الإنسان أو لا يوجد إنسان يفعل لك أمرك كما تفعله أنت. ما حك جلدك مثل ظفرك. نعم. أظن الإمام الشافعي ومن قالها أظن.
سمعته لكن لا أتذكر. نعم حتى طيب جلد هذا هناك خشب، يعني عندنا هناك يوجد بعض الأخشاب الناس يعني يصنعونها لكي يعني يحك ظهرهم، يعني هل يسمى هذا الحكاك؟ قد يقال ذلك الحكاكة، نعم. ربما هكذا قياسها، هكذا استخدامها، الحكاكة. نعم. عندكم مثل هذا موجود؟ هذه آلة؟ يعني أظن هذه الكلمة في مصر ليست جيدة، يعني عندنا في مصر. ربما يعني ليست مستخدمة في الحقيقة. يعني لكن تعرفون ماذا أقصد؟ يعني هناك صحيح عندنا اليد أو شكل يد أو خشبة، قطعة خشبية. نعم. أنا لدي تعليق بالنسبة لهرشة وحكة. نعم. يعني في تصوري أن كلمة حكة هي ألطف من كلمة هرشة في اللغة العربية. هرشة يعني ربما مرتبطة بمرض يعني في اللغة العربية، لكن الآن مستخدمة في مصر بمعنى حكة، لكن هرشة بمعنى حكة بقوة. نعم والله أعلم. نعم. طيب كلمة أخرى، يعني هذه كلمة الأخيرة إن شاء الله، لكن أنا لا لم أسمع يعني الكلمات العامية من أردن، لأن أنا ما سمعت اللهجة الأردنية كثيرة. لكن طيب كلمة أخرى، كلمة هي هس. ماذا؟ هس. خص. نعم خص. هذا يعني يخص. طيب هي في العربية أتصور معناها صهن. يعني اسكت. لا أنت قلت خص أم هس؟ لا ما سمعت. هس. نعم اسكت نعم، أو اصمت. نعم هس. الآن ربما في مصر يقولونها هس بالسين أقرب من الصاد، لكن في الأردن نقولها هس وهي أصلها صهن أي اسكت اصمت. نعم يعني هو في مصر اسمه فعل. نعم اسم فعل. نعم اسم فعل مثل صاهن وماهن. نعم. وكذلك يعني هل هذه الكلمة يستخدم يعني ماذا يقال ليزجر أحد، يعني كانت في الماضي نعم في الغالب، يعني أنت لديك سيطرة معينة أو قوة معينة، فصهن أو هس أو اسكت فأنت أكبر منه أو أقوى منه أو أعلم منه ربما. وإذا كان أعلى منك أي كلمة تستخدم؟ يعني هي يعني لا تقال هس أو صهن لمن هو أكبر منك، لا نقولها. تقول إذا سمحت اسكت، إذا سمحت إذا سمحت اسمعني للشخص الأكبر منك. نعم منزلة. وما الفرق بين اسكت وانصت؟ تفضل يا أخت أسماء. طيب اسكت هو لا يريد أن يتكلم، ولا هو مثلا يقول كلاما ليس به فائدة، أو الذي أمامه لا يريد أن يسمع منه فيقول له اسكت لا تتكلم. أما الأخرى فهو يريد منه أن يسمع له، لأنه هو سيقول كلاما مهما، أو قد يكون إنسان آخر يقول كلاما مهما فيقول له أنصت لهذا الكلام. جميل يعني هذه فروق يعني دقيقة. أحيانا إذا سمحت لي يا أخي، أنصت وأنصتي وأنصت وأنصت تختلف التعابير، تختلف التشكيل، يعني الفتحة والضمة والكسرة لديها أثر كبير باللغة العربية، على عكس الإنجليزية هي ليست موجودة. نعم. يعني لذلك مهم جدا الاستماع، وجزاك الله خير. يعني هي يعني فرصة جميلة للجميع يعني إن شاء الله. الحمد لله. شكرا ما شاء الله. يعني وصلنا إلى نهاية الحلقة. هل هناك شيء يريد أن يقول أحد يعني منكم؟ هل هناك شيء يعني قبل أن أسأل سؤال؟ يعني عندي سؤال للجميع، لكن قبل أن أطرح لكم السؤال الأخير، هل هناك شيء تريدون أن تقولوا بالنسبة ممكن هذا الأسبوع، أو شيء الفكرة التي ممكن جاءت عندكم؟ والله أنا لدي كلمة لأخي حمزة. نعم. مساء الخير.
يعني أود صباح الآن. لا أنا يعني أنصحك نصيحة إن شاء الله تكون مفيدة، يعني أن تحاول أن تتكلم حتى لو أخطأت، لأن الإنسان هو يصحح نفسه بشكل أكبر، يصحح نفسه ويعمل مقارنات بين اللغة التي في رأسه واللغة المستخدمة. فكلما تكلمت وكلما يعني في الغالب اللغات هي مبنية على الخطأ والسؤال، المبنية على الخطأ والسؤال والتجريب والتصحيح. فلذلك مهم جدا يعني نصيحة أن تتكلم، ونحن سعداء جدا يعني بالعكس. يعني أتكلم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي أسماء، نحن يعني إن شاء الله مخلصون في تعليمكم، لأن هذا واجب، يعني هي نافذة ربما أجراها الله سبحانه وتعالى لتستفيدوا منها باللغة. أحاول، ولكن في كثير من الأحيان عندي سؤال، عندي فكرة، ولكن إذا وجدت كيف أقول مر كلام إلى موضوع أخرى. لك حمزة كما يقال يعني الأسد يعني يخشى وهو صامت. كما يقال في الإنجليزية كثير من الأوقات the moment passed، اللمح قد مضى. فإذا كان في ذهني كيف أقول وكيف أركب التعبير، ففي ذلك الوقت كان الموضوع وموضوع الكلام قد سار إلى موضوع أخرى، موضوع آخر، أم إلى فكرة أخرى. معذرة لك والله يا أخي حمزة، يعني المفترض أن تأخذ وقتك، لا نعرف، لأنه نحن أخذنا كل الوقت، فيعني إن شاء الله في المرة القادمة. لا عندي جواب لهذا موجود، عندي جواب لهذا، يعني الجواب لهذا أن معلوماتك الخصوصية أرسلها إلي. يعني النصيحة على ذلك أن لا تفكر باللغة نفسها، لا تفكر باللغة نفسها، فكر بإيصال المعلومة وليس هو أني أترجم في ذهني، لا أترجم ما أقول، ما سأقول، ولكن في ذهني كثير من الأوقات لا أعلم اللفظ لما أريد، الكلمة لا أدري ما هي، لا أدري الكلمة اللائقة لفكرتي، للفكرة في ذهني. لأنها ليست موجودة أم لأنك تجد صعوبة في استحضارها؟ لا، لأني ما اطلعت عليها ولا سمعتها من قبل. نعم. ربما سمعتها في موقف، وربما فهم يعني تفهم الصورة لكن لا تعرف المعنى الدقيق تقصد. كل منهما. لكن هذه فرصة جيدة حتى تعرف، يعني نعم. إذا أنت لديك فقط أنت يعني اسألنا، وإن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى يسر لنا معرفة الكلمة سنقولها، وهذا سيكون مفيد لك إن شاء الله، سيكون مفيدا لك إن شاء الله. إن شاء الله. يعني طيب عندي سؤال لأخ مصعب. الأخ مصعب، يعني عندما تعلمت اللغة الإنجليزية، ما هي يعني العقبات التي يعني وجدتها يعني صعبة جدا؟ يعني موضوع تعلم اللغات هو موضوع عميق ودقيق جدا، يعني موضوع نفسي، موضوع اجتماعي، موضوع اقتصادي، موضوع يعني ديني أحيانا. يعني كل هذه العوامل هي التي يعني تشكل منظور الإنسان للغة معينة، وسرعته في تعلمها وضروريتها في حياته أو لا. يعني تعلم اللغة الإنجليزية أصبح لاحقا مهما لي، لأنني صرت مدرسا للغة الإنجليزية. بعد أن صرت مدرسا للغة الإنجليزية يعني اجتهدت فيها أكثر وأسرع. نعم، لأنها مصدر رزقي. لكن عندما تفضل. عفوا، يعني السؤال كان يعني هل هناك يعني عقبة، يعني عقبة نعم. يعني هل هناك يعني عقبة يعني كبيرة جدا يعني وجدتها في سبيل تعلم اللغة الإنجليزية ممكن يعني نستفيد منها في تعلم اللغة العربية؟ يعني ربما أقول يعني ربما تتكلم أنت عن الاختلافات بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية.
ممكن هذا يعني مثلا يعني من العقبات التي أنا يعني وجدتها في تعلم اللغة العربية هي أني لم أجد أناس يعني يتحدثون اللغة العربية معي يعني لا يجدون فرصة نعم حتى يتحدثوا معي. يعني هذا كان أكبر شيء يعني أنا وجدته. صحيح. يعني في أيام الجامعة أذكر أن الخجل كان هو المسيطر، فالخجل يعني لماذا تتكلم معي باللغة الإنجليزية بينما تستطيع أن تتكلم بالعربية؟ فالأسهل كان لنا أن نتكلم بالعربية، فذلك أخر تعلمنا بشكل كبير للغة الإنجليزية في الحقيقة. يعني كانت لحظة مفيدة لي في عام 2009. سافرت حينها إلى أمريكا وفي تبادل ثقافي، ورأيت اللغة من أهل اللغة، يعني تكلمت اللغة الإنجليزية مع أهل اللغة، فصارت المقارنات في رأسي وصرت أعرف كيف يلفظون الكلمة الدقيقة. في كثير من الأحيان اللفظ الذي نعرفه أو الذي أخذناه حتى من الأساتذة في الجامعة يختلف عن اللفظ الذي سمعناه في الشارع أو اللفظ الذي سمعناه حتى في الظروف المحيطة، الظروف الحقيقية. نعم، فكانت هذه مهمة جدا. فالتفاعل مع أهل اللغة مهم جدا في الحقيقة، لأنه كما ترى هي ثقافة. عندما تقول الأخت مثلا أسماء هرشة أو حكة أو غيرها من الكلمات، فهي مرتبطة، اللغة مرتبطة بالثقافة بشكل كبير، لأن اللغة هي حياة أصلا. يعني من ذلك مثلا مشاهدة الكثير من أفلام الفيديو مهمة لترى الكلمة في محيطها أو ترى اللغة عموما كيف تتفاعل بين الناس وكيف يتعاملون بها. نعم. نعم، شكرا. هذا يعني العفو. هذا مهم يعني نصيحة مهمة للمشاهدين والمشاهدات أيضا. نعم، الأخت أسماء، عندك يعني شيء تريد أن تقولي؟ بالنسبة للتعلم يعني تعلم اللغة العربية أو يعني نعم، أو العقبات يعني. العقبات. نعم. طيب في يعني البداية طبعا. تفضل. لا يعني تفضلي. في البداية طبعا كان أيضا يعني يوجد صعوبة أيضا في أن نجد شخصا نتكلم معه باللغة الإنجليزية. تعلمنا اللغة الإنجليزية في المدارس كان بشكل خاطئ تماما. يعني إذا أنت سمعت النطق، ليس الآن طبعا، الآن يوجد اهتمام بتعليم اللغة الإنجليزية وبالنطق السليم للغة الإنجليزية في مصر، أظن في كل الدول العربية أيضا. لكن قبل ذلك كان نطقنا للغة يعني بشكل سيء جدا. يعني سبحان الله. المهم جدا جدا في تعلم اللغة هو الحافز أو الدافع. يعني مثلا أنا عندما يعني تعلمت، أنا أجد نفسي أستطيع أن في البداية أنا كنت أعلم اللغة العربية مباشرة، يعني في فصول مباشرة. الطلاب كانوا يأتون إلى مصر وكنت أعلمهم بصورة مباشرة، فما كنت أحتاج إلى اللغة الإنجليزية. يعني أنا أستخدم كثيرا لغة الجسد، يعني هذا يسهل علي. فأنا في البداية حتى أن التعريف للمعلم الجيد أن لا يستخدم لغة وسيطة. فأنا معلمة جيدة وفي الفصل لا أستخدم لغة وسيطة، إنما أستخدم أو أعلم العربية بالعربية. لكن الآن مع انتشار الإنترنت وهذه التعلم عن طريق الإنترنت، فأصبحت أحتاج إلى لغة وسيطة. هل تسمعني؟ أسمع لك. هل تسمعني الآن؟ شيخ لياقة. نعم، أنا أسمع. عفوا، أنا أحتاج أن أغير هذا لأن الصوت يعني يختلف معي، فتسمع هذا النبرة. نعم، أنا كنت أسمع صدى صوتي. نعم، الآن لا يوجد صوت. يعني حمزة أنت تتحدث أنا حتى أغير هذا. يعني فتح الله عليك يا حمزة، الآن النافذة جاءت فتح النافذة. نافذة لأي شيء. لأقول عن أي شيء.
ليتكلم. نعم. طيب الآن الحمد لله الصوت الآن أسرع. نعم. طيب يعني طيب الآن عندي سؤال لكم جميعا. نعم يعني ممكن هذا السؤال يعني شوي ماذا يسمى تريفيال يسمى ماذا يعني بسيط. تريفيال بسيط. نعم. طيب يعني يعني أي طير من الطيور من أحب الطيور إليك ولماذا؟ نعم. الطيور طير يعني التي نعم. تطير في الهواء. نعم. الأخت أسماء تفضلي. يعني الجواب يعني ممكن الجواب إذا كان الجواب بسيط يعني يكون جميل. أنا أحب الحمام جدا. أحب الحمام جدا، وبالمناسبة نحن نأكله في مصر. يعني تحبين يعني طعم الحمامة؟ لا أحب الحمام، لا أحبه كطائر وأحبه أيضا، لكن نحن نأكله في مصر يعني. جميل. عندي يعني قصة للحمامة لكن ممكن الأسبوع الآتي إن شاء الله. إن شاء الله. والأخ مصعب عنده يعني هو عفوا اسمه هو قال العقاب. العقاب يعني هذا الطائر يعني أي طير وش يعني همزة أي طير هذا عقاب؟ لا أدري. العقاب يعني طير يعني ممكن أنه يكتب العقاب. لا كتب العقاب. لك ايجل إيجل. طيب نعم فهمنا مصعب. لماذا مصعب لماذا تحب يعني تفضل هذا الطير من جميع الطيور؟ العقاب يعني حتى يعني ننتظر حمزة أي طير؟ نفس هذا العقاب الطير، العقاب. لأنه من لا تقول أنك تأكل لا أدري كيف يقال، لأنه طير جليل نعم وسريع. يعني كأنه يعني الملك. نعم. نعم. ملك الطيور. نعم. طيب أنا أحب يعني فيه طير يأتي إلى حديقتي. أنا لا أعرف ما اسمها لكن هو مثل العصفور. نعم شكله لونه أسود وعنده منقار يعني منقار أصفر. نعم. وأحيانا يأتي مع جماعته ويعني يجلسون على يعني الأشب يسمى أشب. نعم. يجلس على الأشب وفيه الأشب يعني فيه يعني هذا صغير يعني أحمر ماذا يسمى بيريز زهور. لا ليس زهور يعني مدور يعني صغير مدور يأكلونه. ثمار للطيور. صغير هكذا مدور يوجد. حبوب. هل تقصد حبوب. حبوب؟ أيوة حبوب. يعني في العشب يعني في عندي 3 عشب فيه يعني نوع خاص من هذا الحبوب يأتي عليه يجلس وكلهم يعني يحاولون أن يأكلوا. فمرة أنا وجدت واحد أنا كنت يعني آكل فطور وأشاهده وهو حاول أن يقفز يطير ويمسك بمنقار ما كان يستطيع لأنه كان يعني بشكل يعني مشكل يصعب عليه. فأنا خرجت وأخذت يعني كان هناك يعني كرسي ووضعت كرسي قريب منه. فعندما رجعت من العمل مساء وجدت يعني أكل كل ما على تلك ما شاء الناحية الله. يعني أكل كله يعني هل سبحان تدري الله. ما اسم هذا الطير في الإنجليزية؟ حتى في الإنجليزية والله أعلم لا أعرف يعني هل هذا الذي يردد الأصوات أم هو مختلف؟ يرد أصوات. نعم. نعم هذا الببغاء. لا ليس ببغاء. نعم. ببغاء يعني يقلد صوت. نعم. يقلد. نعم لا يردد. هذا ليس يردد الأصوات. يعني هذا الطير يعني ليس يعني لا يستطيع مثل هذا الصوت لكن عنده صوت خاص يعني صوته هذا تشيب 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 تشيب. هل هدهد هو هدهد؟ في الجوجل بحث عنه يقول اسمه بلاك بيرد.
يعني هذا يعني لونه اسود ومنقاره بالضبط. اصفر. نعم نعم هذا هو ذلك. فهذا يعني الطير الذي هذه الأيام. طيب خلاص، يعني السؤال الأخير كما تعرفون يعني سؤال هو عن اللغة العربية. فماذا يعني نصيحة بسيطة للمشاهدين والمشاهدات بالنسبة لتعلم اللغة العربية؟ نعم الأخت أسماء تفضلي. نعم، نصيحة ألا يحفظ الإنسان كلمات فقط، يعني لا تحفظ كلمات أبدا، يعني حاول أن تضع هذه الكلمات في جمل، وأيضا نوع هذه الجمل. يعني مثلا أنا الآن عندي مثلا كلمة البيت، فأنا أضع هذه الكلمة في جملة، مثلا أقول هذا بيتي، البيت كبير، البيت نظيف، البيت قريب من المسجد، البيت بعيد عن المدرسة. فأنت ضع هذه الكلمات في جمل، ثم بعد ذلك نوع الجمل، يعني لا تقف عند جملة واحدة. هذا سيجعل الحصيلة اللغوية عندك كبيرة، وأيضا سيجعلك تبحث عن كلمات أخرى. حصيلة اللغوية يعني حصيلة، ما المراد بالحصيلة يعني بالإنجليزية؟ حصيلة هو ما يجمعه الإنسان، الحصيلة الشيء هو ما يجمعه الإنسان. حصيلة. نعم، حصيلة لغوية. نعم. حصيلة لغوية. نعم. ولا يقال يعني مخزن اللغوية؟ مخزن؟ لا نستخدم لا نستخدم هذه الكلمة، لكن الكلمة الشائعة هي الحصيلة اللغوية. شكرا، هذه نصيحة جميلة جدا. نعم الأخ حمزة، يا عقاب الثاني. أنت العقاب الثاني. مصعب هو العقاب الأول. نعم. أكرر النصيحة التي أنصح الأخ مصعب لي قبل دقائق، وكرر أو حاولوا أو لا تخافوا، حاولوا المحادثة بالعربية ولا تخافوا الأخطاء. نعم هذا النصيحة أيضا يعني مهمة أظن. يعني ما شاء الله الأخ مصعب يعني يأتي ب يعني أشياء يعني جيدة جميلة جدا. وأيضا ما شاء الله الأخت أسماء أيضا يعني ما شاء الله يعني معرفتك ب يعني الدقائق والفروق، يعني هذا شيء يعني يعجبني كثير. ونصيحتي عفوا العفو. ونصيحتي يعني هو أن يعني أن لا تخجل في المحادثة. يعني هذا الشيء يعني أنا يعني كنت في بداية الأمر عندما كنت أتعلم اللغة العربية كنت يعني في بعض الأحيان كنت أخجل في التحدث، لأن كنت أخشى يعني ماذا يعني يظن الآخرون عني. لكن يعني عندما يعني يعبر الإنسان هذا الجسر فيعني يسهل عليه يعني المحادثة باللغة العربية مع كل واحد، يعني لا يخشى إن شاء الله تعالى. طيب تعليق بسيط يعني على الخطأ في الحديث أو الكلام. نعم. فالذي أمامك لا يضحك منك ولا يقول عليك أي شيء، بل بالعكس، أحيانا الذي أمامك هو يحاول أن يتكلم مثلك، وهذا خطأ من المتكلم طبعا أو من المتحدث. لكن هو أبدا لا يضحك عليك ولا يهزأ بك أبدا أبدا أبدا. هذا لا يحدث أبدا. حتى إذا ضحك فهو لا يضحك عليك أنت ولا لا يضحك منك، ولكنه يضحك لأن ربما أنت أتيت بتعبير لطيف أو كلمة جميلة، لكن هو لا يضحك استهزاء بك أبدا. فيعني تكلم ثم تكلم ثم تكلم، فليست هناك أي مشكلة ولا تخشى أبدا. سبحان الله. نعم شكرا لك يا أخت أسماء. عفوا، وجعل الله ذلك كله في ميزان حسناتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرك على هذا يا رب جميعا. آمين. شكرا. إن شاء الله سنلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Another intense session of Islam. Your Islam is being done inside out. Like the thing is, a lot of times, like the conversation is already flowing, and I want to say something. You know, you need to just butt in and you need to just say what you have to say.
Yeah, that's what I do. You see? No, but what happens a lot of times is I think of like how I'm going to phrase it. Like the first thing that comes into my mind, I have like a vague idea of how I would say it, but nobody would understand what I'm going to say because it wouldn't come out properly. And by the time I figure it out, the conversation has shifted. So I don't. Yours is getting better. I've noticed. I mean, with the way that you're speaking now, I've noticed that I can see what you're trying to do. Yeah. Is you're trying to you know, I would say to you, look, Yeah. you're doing what I used to do in the past, which was you're trying to come up with a perfect way of saying something. Yeah. But at the same time, it's like you're the sort of like the repository of words that you've got in your head. Yeah. It's like it's limited. So Yeah, pretty much. you Yeah, kind of that's say, exactly I what can't it is. say that for everything. You know, I got to kind of hone in onto the exact. The thing is, I understand the conversation. I understand the conversation completely. I don't even translate it in my head anything. It's like it's very natural to me when I listen. It's just like, you know, when it comes to the creative aspect of like coming up with it yourself, you need to like learn. Well, you need to have some sort of base kind of vocabulary or like repository, as you say. Yeah, I think I personally think as long as you've in your head you've got this kind of like a baby language. Yeah. Like a baby, they know these basic structure sentences. Yeah. But they don't know it as a structure. They just know it as like phrases that they've memorized. Yeah. So as long as you've got these kind of like certain phrases, so that's what I try to focus on now. So if I'm listening to Arabic or something, I know like when you're learning like some new sort of like English phrase, you hear it on the news on TV or something, and then you say, oh God, that's a good way of saying it. And then you try to like, you know, repeat that phrase again in a sentence of yours. And that's what I try to do with Arabic now. So when I hear like something like, for example, you know, today Abu Abdullah didn't come. I don't know, I'm going to find out why you want to text, see why he hasn't come. But yeah, like Abu Abdullah, when sometimes he comes out with like a new kind of like a sentence or something. Yeah. And I think, oh yeah, you know that. The guy says that. So I keep saying that kind of that phrase again and again and again and again. So it kind of rolls off my tongue, so it sounds natural. I see. Yeah, so that's what I'm trying to do. That's my hack. Yeah, so Facebook and WhatsApp, you're listening, and Google, yeah, you know all my information now. Secrets house. Anyway, anything else to say, Hamza? No. So guys, Jazakallah khair for tuning in again, and I do apologize. Some of you guys were saying you couldn't hear my voice properly, so I do apologize. My mic was a bit. I think it was fine on my end. I could hear you clearly. Was it okay? Yeah. Yeah. I think sometimes what happens is some of the viewers, they're watching it on their phones or something, and the sound isn't as strong as. So yeah, so Jazakallah khair, guys. I really appreciate you know, your support, guys, and just writing stuff on the screen. Sometimes it just kind of gives me support to say, you know what, let's just go for it. Just liaquat, just go for it, man. Just say anything in Arabic you have to say. So I learned quite a lot of words today. I mean, things like you know, istilam. I knew istilam before, but it was like, okay. Yeah, I think the usage of it, like how it's used. Of it. Yeah. The zurqa, the eyes as well. You know, I think that was also something interesting. And sometimes when like, you know, the guests, they go on to like a little tafsir benefit. Yeah. Or a little sort of like to do with linguistically, the muhit as well, the Bahr al-Arabi, and also trying to understand how certain words, a lot of them are just like some of the Arab societies, they're not really like into finding their own version of that word. It's just like, well, you know what, this time's moving so fast, we don't have time to like change these words. We just stick to what they're saying and just say the word exactly how it is in English verbatim. The discussion about blue was quite interesting because I remember reading quite recently actually about, there was some fa'idah about how a lot of languages you find in very early literature, they don't have a word for blue. So you find novels in Greek, like, you know, what's it called, Homer's novels that he wrote, or what are they called? Like the Iliad and the Odyssey and things. Like he'll be describing like the ocean, he'll be describing the sky, but he won't call it blue. He'll call it green or like wine purple. So somebody was saying that, or like, I don't know how accurate this is, but this is like something I read, where they were saying that blue is one of like the last colors to be, it's at like the maturity of the language, like at the final stage of development. So a lot of, because they say that red and green tend to be one of like the first colors, and then blue, because there's not many things from like a survival point of view or like a natural point of view. So it's kind of like at the end of a language,
and apparently there was some kind of survey of, not a survey, but like an Okay. assessment of different languages. So it's quite interesting to see how like you find blue, like even in You the know, Quran, interestingly, there's blue. in my language, Pashto, Yeah, we still call the sky when it's blue, we call it green. really. I don't know Well, why that's interesting. they do that. They just say, oh, you know what? It's a nice green sky today. Yeah, and blue. They actually, yeah, I think there is a word they use for blue. Asmani. They call we say in our language, Pashto. We got asmani. Yeah. The sky color. So it's Ah, interesting. And you know that blue color, that Ferozi kind of color that you see in some of these kind of old manuscripts. where oh they yeah, have- yeah, 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 That was a very expensive color, yeah. So in Spain, that was actually worth more than gold in weight, Oh, because really? they used to come from Istan and that area. So Okay. they used to in the Cordoba Palace, not the Yeah. Cordoba Palace, in the Hamra Palace. They used to have like these kind of funny shaped ceiling. I don't know what they call it, but there must be some name. But they used to have that blue color like kind of coated, like a really expensive. But it's interesting about I totally agree with how like we kind of sometimes we look at a language, we're looking at it very sort of linear text based. Yeah. In reality, it's like the culture. We don't realize that you have to kind of immerse yourself in the culture. Yeah. And then the problem is that the cultures are changing so much over the years. Yeah. Yeah. It's like, which culture do you immerse yourself in? Yeah, because trying to understand that. Even Musab was saying like certain words he didn't know, Yeah. and he's someone who has like Teaches brought up- English as well. teaches English as well. Familiar with both languages. Yeah. Yeah, and sometimes I think to myself this as well, that when we're learning a language, it's like sometimes we can become a bit like deceived in or misled in the way that we're learning it. Like we're learning it so like copy and paste style, Yeah. Yeah. that it's like just like we speak a very text-based language, we're Yeah. not speaking the natural way. Sometimes I think we're not understanding it like in the natural sort of. I don't know. Does that make sense? Yeah. I know. What you mean. It's quite rasmi, as in it's quite formal. Rasmi, that's it. It's very rasmi, and then you can see the kind of the It's fonts not that you natural. can. It's not organic. You don't. Definitely organic. But it's like more. It's like you realize actually. Wait a minute. I mean, this is how I teach to the students as well. I just say this is how they say it, and then like the words like scratching, for example, they Yeah. had. Yeah. It's like in English when we look at it, we look at the word scratch and we look at all of its applications. Yeah. Whereas they don't have that. Like Yeah. they might have the word scratch for a certain thing, but they don't call it scratch for like scratching the head or maybe scratching a car or something. It'd be like a slightly different. I remember one of my friends ages back, like years ago, he once told me that one of his teachers told him, if you ever come across a new word, and this is about in English, and he kind of gave advice to him, saying that if you ever come across a new word in English, you should never use it yourself until you've heard it like 3 times. So then you kind of understand the context. Otherwise, yeah, no. But then, like, I kind of agree with it, kind of disagree with it, because sometimes what happens is that you hear it in context, and especially like if you've understood the context, then I don't think you need to hear it 3 times. But I think if you're divorced from any context and you're just hearing a word for the first time, like you like In a at the vacuum, you beginning, mean? yeah, like in a vacuum, like a lot of times at the beginning of your studies in English, not in English, in Arabic, you learn these lughat lists. And a lot of them have like the same word. So like you might learn nahar, you might learn yom. They both mean day, but they don't. The lughat list just says day. It doesn't tell you what the difference is. But then I think over time, definitely. I think that's you what I'm also saying. have- That when it comes to these kind of like when we're trying to understand like poetry, or even when we're trying to understand the Quran, it's like if you just look at it, if you just take a dictionary and you sit with the Quran and you just try to translate each word from a dictionary point of view, you're gonna get stuck because you're faced with like the other day I was looking for a word. Like I was doing the commentary of Imam Fluti, the Nadarat I do on my YouTube channel. So normally what I just do, I understand most of the words in there. But sometimes I come across 1 or 2 words which I'm a bit stuck exactly how would I translate that. So I came across the word isfaf. Okay. Al-isfaf ad-dani. Right? Okay. So it was like isfaf. Okay, let me just look at that. I can tell what it means, like roughly. But I looked it up in Lisan Arab and it was like loads of meanings for isfaf. And it was saying like, oh, asafa, yusifu. And then it was saying that it was sometimes used for, bringing things together and sometimes used for. And I couldn't figure out like, okay, which one am I going to put here? Like I was stuck and I couldn't find anywhere that people. Then I kind of said, okay, let me look at a modern usage of it. Yeah. Then I kind of I Googled it and a modern usage. Then I found like lots of modern usage of it.
and it was kind of like, sort of like used in the context of something that's trivial, that doesn't really have any purpose in life. So I think that's tends to happen. Now, if there's a person, for example, like, who actually, like, this is their language, they understand it. It's like they don't even need to kind of look in the dictionary. They already kind of understand the cultural usage of that word. And they can say, oh yeah, like, for example, if it was like a government sort of like a statement that was issued, this is how it would be used in that sentence. That's one thing that a lot of from Arabic to English, a lot of times you have the luxury of you've already got the Arabic word and you're understanding the Arabic word, so you can search for usages of it. But sometimes if you want to say something in Arabic but you're not sure of what the Arabic equivalent is, you might end up, like, for instance, say that you want to know how to say to scratch. So you might search on, like, somebody might go on Google Translate or something, or open up a dictionary and say search up to scratch. But they might end up, the translation of it might be like a completely different sense of the word to what you're using. That's why, do you know that link from a couple of sessions ago, the reverse context? I really I really like that website because it doesn't like generate a translation. It looks at already translated phrases and it just gives you the sentences that have already been translated by somebody. So that way it's kind of like you see things also in context. So you get to see also, like, also, do you know, like, especially if like the verbs or something, and you need to know what the sila is, or like how it connects with like prepositions and things. I think that helps as well. I think I mean, with what you're saying over there, I think that's very important because it's like, even I was going through that website that you showed, right? And I just kind of, like, some of the sentences think, nah, that can't be it, man. I'm not an Arab. A lot of them, They you look at them, but then what I find, because sometimes, like, it's how when we ask, like about Abu Abdullah, for instance, and there's not a direct Arabic equivalent. So when they do want to say it, they have to kind of invent their own phrase. So sometimes what happens is that you scan across like quite a few sentences, and you see that, okay, there doesn't seem to be a consensus on how this is phrased. So that everybody's just having a stab at it. But sometimes you see consistently like the same words being used everywhere, and then you kind of like you have a bit more confidence. So I think obviously you gotta have your wits about you. But you got. I think you've got to be like sort of like on the ball. Definitely. You can't just be. You can't just take everything. Yeah, and I think the other point was the problem is that when people study, for example, like a very classical way of understanding Arabic, like start off from a classical learning of Arabic, what tends to happen is you have this automatic assumption that anyone who's an Arab, like in modern day, they kind of understand that text as it should be, right? Where then you realize, actually no, because they, like, imagine, for example, like it's like, let's say 100 sort of like I don't know, let's say 100% understanding. So someone who's in their days, like the early Sahaba, Tabi'in days, who understood 100%. It's like in today's days, how much percent of that have they do like some modern sort of like Arabs in today's times? An average person, let's say, not someone who's like specialized in Arabic language, but an average person, how much would they understand from that? Would they understand it 100%? Would they understand 80%, 60%, 50%? Or would the meaning of that be changed? That's something I think people learning Arabic need to understand. Their evolution. There is clearly a very big difference between classical understanding of a text and just modern understanding. And I'm not saying that, for example, they don't know what the words mean. It's what the silas, these silas, and for example, like how would you say how would you say this? What would, like, when I asked the question about when you say, for example, like someone hus, hus, like where do you use that? So like we might not know exactly where to use it, but they would say, oh, you got to use it when you're kind of telling someone off, like shut up. Like in English, we say to someone, shut your mouth, shut up. It's a very derogatory kind of time you use it. So anyway, Hamza, I think so. Jazakallah khair, guys, for all of your participation. Thank you very much. These podcasts, I think, are beneficial. I mean, I don't exactly know. I can't really gauge, Hamza, how beneficial they are. I don't know exactly on the is it a Richter scale or is it a Schofield scale, or what scale is there for measuring how beneficial these podcasts are? But you guys are gonna have to let us know how much you're benefiting and how it's sort of like, is it helping you, giving you more insight into the Arabic language? Is it something that you've seen some change inside of the way that you're learning Arabic as well? So if you guys can give us some feedback as well, it helps me
definitely helps Maulana Hamza, and it also, I think it kind of gives the guests as well, or it gives us some sort of like a framework to work from. Otherwise, what can tend to happen is these kind of, it can just become a conversation where we're not really kind of honing in on a particular area that we can sort of like improve. So I mean, I was trying to do that today, where I was trying to use certain activities maybe, or maybe, you know, certain types of words or topics where we could maybe like focus in trying to use those words as much as possible, so that when we're talking, for example, about emails and sending text messages and these kind of things, we're going to use the more precise and accurate modern day expressions, rather than coming out with like a lisan Arab, version of how to explain WhatsApp to the modern listener. Anything to say, Hamza, before we leave? No, I think that covers it. All right, Jazakallah khair. All right, guys, thank you very much. Very beneficial. Thank you very much, Yasin, Idris, excellent. Sheen is for blue, yeah, definitely. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.